نظام سے انصاف کی جلد فراہمی میں مدد ملے گی۔ مقدمات کی تقویض اور انتظام کا جدید نظام وقت کا تقاضا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس نظام مقدمات کی ٹریک اینڈ ٹریس میں معاون ثابت ہوگا۔ بدعنوانی کی نظر ہونے والا پیسہ دوبارہ خزانے میں آئے گا۔ کئی دہائیوں سے ہمارا نظام انحطاط کا شکار رہا۔ ادھر چیئرمین ریٹیل بزنس کونسل کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ریٹیلرز کے وفد کا خیر مقدم کیا اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ریٹیلرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ برطانیہ کے دوران برٹش آرمی کے سسٹم اور اے آئی ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر وارمنسٹر اور لاک ہل گیرزن کا دورہ کیا، جہاں آرمی چیف کو برٹش فوج اور پیپلز اسٹرائک بریگیڈ کو جدید بنانے کے امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے دورے کے دوران برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز، اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے لمس کے طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لمس آمد پر اساتذہ، طلباء اور انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ خصوصی نشست کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلباء کے سوالات، تحفظات اور خدشات کے جوابات دیے۔ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو۔ لمس کے اساتذہ اور طلباء نے خصوصی نشست کے اہتمام پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپوزیشن کے 5 ارکان کی ملاقات۔ پی ٹی آئی نے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ اپوزیشن ارکان کی ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر میں ہوئی۔ اپوزیشن ارکان کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں حکومتی وفد نے بھی چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف سے چیف جسٹس سے ملاقات کی اجازت لی۔ ملاقات میں چیف جسٹس کے سامنے بانی پاکستان تحریک انصاف کے کیسز پر بات ہوئی۔ بتایا بانی اور بشرا بی بی کے کیسز کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، جیل مینول اور قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بتایا کہ وکلاء کو بانی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ سلمان اکرم راجہ نے لاپتہ افراد کا معاملہ چیف جسٹس کے سامنے رکھا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو بتایا کہ آپ کے حکم پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اس وقت پورے نظام عدل کو مذاق بنایا دیا گیا۔ حکومت نے چیف جسٹس اور پی ٹی آئی اراکین کی ملاقات خوشائند قرار دے دی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں چیف جسٹس نے حکومت سے بھی بات کی ہے، پی ٹی آئی اپنا تعمیری موقف ضرور پیش کرے۔ سیاسی اصلاحات کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں۔ ایوان میں واک آؤٹ اور احتجاج اپوزیشن کا حق ہے۔ اپوزیشن قانون سازی میں حصہ لے، ترامیم تجویز کرے۔ کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ افغان عبوری حکومت سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ صدر طیب اردوان کا دورہ پاکستان کامیاب رہا۔ غزہ اور مسئلہ کشمیر دیرینہ تنازعات ہیں۔ غزہ اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
बानी पीटीआई अडियाला जेल से आर्मी चीफ को खत पर खत लिखकर तरले कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। ये अपने दौर में कहा करते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग आर्मी चीफ के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ये फौज को पीटीआई का झेली इदारा बनाना चाहते थे। इस वक्त पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर बर्पा किया। ऐसा वतीरा किसी सियासी जमात का नहीं जो पीटीआई ने अपनाया हुआ है। ये अब आर्मी चीफ को बार बार खत लिख रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारक से बहरीन के हम मनसब रमजान बिन अब्दुल नही की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा मीडिया ताउन को वुसअत देने, महारतों के तबादले और मुश्तरका मंसूबों को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारक का कहना था कि पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अकीदे, तारीख और सकाफत पर मबनी है। मीडिया के शोबे में रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के लिए मीडिया वफूद के तबादले इंतहाई अहम है। वज़ीर इत्तलाआत ने बहरीन और पाकिस्तान के स्टेट मीडिया इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चौलिस्तान मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जराये के मुताबिक इरसा की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत दरियाए सतलुज सुलेमान की हेडवर्क से चौलिस्तान केनाल निकालेगी। इरसा हुकाम ने बताया कि चौलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फीट पानी दस्तियाब होगा। दूसरी जानिब इरसा के सिंध से मेंबर एहसान लगारी ने फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ ने कर्जों के बोझ को पाकिस्तान के लिए चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान की इक्तिसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है, इनमें सरे फहरिस्त कर्जों का बोझ है, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी और आमदन पैदा करने में नाकामी है। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ माहिर बंजी का रेटियल बिजनेस काउंसिल के ज़रिए एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि उधर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि मुल्क बेजा मराआत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी एयरलाइन की निजकारी दोबारा करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे को आलमी मायार के सयाहती मरकज में तब्दील करने का फैसला। सूबे के 170 तारीखी मकामात को आलमी मायार के सयाहती मरकज में तब्दील करने का फैसला किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजव्वजा मंसूबों की मंजूरी दे दी, जिसके तहत पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया। तारीख, वर्सा और सयाहत से मुताल्लिक तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे, जबकि अथॉरिटी की मंजूरी के लिए समरी काबिना को भिजवा दी गई। पंजाब की पहली जामे टूरिस्ट पॉलिसी भी तैयार कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीखी मकामात की 3 मराहिल में बहाली का मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया। दोस्त के हाथों गवाह के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के बाद नमूने हासिल कर लिए गए। डॉक्टर सुमिया सैयद की सरबराही और मजिस्ट्रेट के ज़ेरे निगरानी मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की गई। नमूने हासिल करने के बाद लाश को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना था कि DNA रिपोर्ट के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। सर्जन डॉक्टर सुमिया सैयद ने बताया कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई, इसलिए वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका का 316 रन का हदफ। अफगानिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 100 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए थे। ब्रैकलिटन ने
103 رنز کی شاندار اننگز کھیلی.